नमस्कार, मैं हूँ पठान जलीनदास। मैं नेल्लूर जिला के सीतारामपुरम KGBV में हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास को पुनः स्वागत। बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? अपने घरों में आप सब बिल्कुल ठीक रहे होंगे, है ना? बच्चों, अब हमें दूसरी इकाई 10वीं कक्षा के दूसरी इकाई के बारे में, उसमें क्या क्या पाठ होते हैं, उन पाठों के बारे में और आज होने वाला पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, है ना बच्चों? देखो, दूसरी इकाई है, इसमें चौथा पाठ है कण-कण का अधिकार। पांचवा पाठ है लोकगीत और छठवां पाठ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। अब हमें इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। कण-कण का अधिकारी कविता पाठ है। अब कैसा पाठ है बताओ? यह कविता पाठ है। लोकगीत निबंध पाठ है। इसकी विधा क्या है बताओ बच्चों? इसकी विधा है निबंध। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, यह पत्र लेखन पाठ है। और हमें पहले तो जान चुके हैं, एक इकाई में 3 पाठ होते हैं। 3 पाठों के बाद एक उपवाचक होता है। अब इसमें उपवाचक का नाम है 2 कलाकार। यह कैसा पाठ है? उपवाचक में आने वाला पाठ है। अब देखिए बच्चों, हमें दूसरी इकाई में क्या क्या पाठ है फिर से एक बार चर्चा करेंगे। कण-कण का अधिकारी चौथा पाठ है, यह कविता पाठ है। पांचवा पाठ है लोकगीत, यह निबंध पाठ है। और छठवां पाठ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, यह पत्रलेखन पाठ है। अब इन तीनों के बाद 2 कलाकार उपवाचक पाठ आने वाला है। बच्चों, अब हमें कण-कण का अधिकारी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, कण-कण का अधिकारी के कैसा पाठ है? कण-कण का अधिकारी कविता पाठ है। इस कविता पाठ के कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बताओ बच्चों? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो अब हमें कण-कण का अधिकारी में क्या क्या अंश होते हैं फिर से एक बार देखेंगे। देखो बच्चों, उन्मुखीकरण होता है। पहले क्या होता है? उन्मुखीकरण के बारे में उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बाद विधा विशेष होता है। विधा विशेष के बाद कवि परिचय के बाद विषय प्रवेश होता है। अब हमें उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय, विषय प्रवेश, इनके बारे में अलग अलग रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमें उन्मुखीकरण के बारे में पहले जानकारी लेंगे। देखो, उन्मुखीकरण के पहला गीत है, उसके बारे में और उसके प्रश्न के बारे में जानकारी लेंगे ना। चलो बच्चों, पाठ का नाम है कण-कण का अधिकारी। यह कविता पाठ है। इस कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बच्चों, अब हमें उन्मुखीकरण के बारे में जानेंगे। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका
गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। बच्चों, अब हमें उन्मुखीकरण को विवरण रूप से देखेंगे। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। इसका अर्थ बताती हूँ। देखिए बच्चों, सूत कातना इसका अर्थ है నూలు వడకటం। గాంధీజీ ఏం చేసేవారు? నూలు వడికేవారంట। कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनना అంటే మనకు 8th క్లాస్లో వచ్చింది। कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा। जुलाहे का काम भी करते थे। ఆయన స్వయంగా బట్టలు కూడా నేసుకునేవారు। ఎందుకని చెప్పండి? అప్పుడు స్వదేశీ వస్త్రధారణను ప్రోత్సహించడం కోసం ఖద్దరు బట్టలను నేసేవారు। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। చునన అంటే వేరడం। మనం బియ్యంలో రాళ్ళు వేరుతాం కదా, ఆ విధంగా బియ్యంలో రాళ్ళు కూడా వేరుకునేవారంట। చక్కీ పీసుతే थे, చక్కీ కా అర్థ హై తిరగలి। తిరగలిని ఎప్పుడైనా చూసారా? దాంట్లో గింజలు వేసి పిండి పట్టిస్తారన్నమాట। ఇప్పుడు మరలు వచ్చున్నాయి, మర మిషన్లు వచ్చున్నాయి, కానీ ఒకప్పుడు తిరగలితో పిండిని చేసేవారు। ఆ పని కూడా స్వయంగా గాంధీజీ గారు చేసేవారు। ఐసా థా ఆశ్రమం ఉన్కా, ఆయన ఆశ్రమము ఇలా ఉండేది। ఏ విధంగా? ఎవరి పనులు వాళ్ళు స్వయంగా చేసుకునేవారు। పిల్లలు, మనము చూస్తూ ఉంటాము, కొంచెం బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు కానీ పరపతి ఉన్నవారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ పనులు చేయించుకోవడానికి నౌకర్లను పెట్టుకుంటారు। కానీ మన దేశానికి జాతిపిత అయినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారు మాత్రం తన పనిని తానే స్వయంగా చేసుకునేవారంట। గాంధీజీ కే లియే పూజా కే సమాన్ థా శ్రమ్। గాంధీజీ గారు శ్రమను ఏ విధంగా తీసుకునేవారంటే, పూజను మనం ఎంతటి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో ఆ విధంగా శ్రమకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చేవారు। మనము పూజను ఎంత పవిత్రంగా భావించి శ్రద్ధగా చేస్తామో అలాగే మనం చేసే పని కూడా అంతే శ్రద్ధతో చేయాలనేదే ఆయన ఉద్దేశం। అందుకే ఆయన ఆశ్రమం కూడా అదే వాతావరణాన్ని కలిగి ఉండేది। बच्चों, अब हमें उन्मुखीकरण के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, गांधी जी क्या क्या करते थे? दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? और तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? इन प्रश्नों के उत्तर देखिए बच्चों। చూడండమ్మా, ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులేంటో మనము చూద్దాము। గాంధీజీ క్యా కరతే థే? గాంధీజీ గారు ఏం చేసేవారు? గాంధీజీ सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज में कंकर चुनते थे, चक्की पीसते थे, आश्रम में अपना काम आप ही खुद करते थे। గాంధీజీ గారు నూలు వడికేవారు। నూలు వడకడం అంటే రాట్నంతో దారం చుడతారు కదా, అది। కపడా బున్తే థే, బట్టలు నేసేవారు। అనాజ్ మే కంకర్ చున్తే థే, ధాన్యంలో రాళ్ళు ఏరేవారు। చెక్కీ పీస్తే థే, తిరగలి తిప్పేవారు। ఇవన్నీ కూడాను ఆశ్రమం మే అప్నా కామ్ ఆప్ హీ ఖుద్ కర్తే థే, ఆశ్రమంలో తన పనిని తాను స్వయంగా చేసుకునేవారు। दूसरा देखिए, गांधी जी के अनुसार పూజనీయ క్యా హై? గాంధీజీ ప్రకారంగా పూజనీయ పూజతో సమానమైనది ఏంటి? గాంధీజీ కే అనుసార్ శ్రమ్ హీ పూజనీయ హై। గాంధీజీ చెప్పిన ప్రకారం శ్రమే పూజతో సమానమైనటువంటిది। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? మన జీవితంలో శ్రమ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? हमारे जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। श्रम से सब कुछ संभव हो सकता है। మన జీవితంలో శ్రమ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది। ఎందుకంటే పరిశ్రమతో పరిశ్రమ యొక్క ఫలితము తీయగా ఉంటుంది। పరిశ్రమతో మనం ఏదైనా కూడాను
साधिंचगलगम। अब हमें उन्मुखीकरण के बारे में जाने हैं ना, इसी प्रकार उद्देश्य के बारे में भी देखेंगे। सामाजिक कार्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। देखो बच्चों, उद्देश्य సామాజిక కావ్య రచన। ఈ సామాజిక కావ్య రచన చేయడానికి ప్రోత్సహించడంతో పాటు మీకు సమాజం బాగుపడాలి సమాజం బాగుపడాలి అనే ఉద్దేశాన్ని కూడా, తర్వాత ఉదారతాకి భావన కా వికాస్ అంటే ఉదారత్వం, మీలో ఒక మంచి భావనను ఉదారత్వం అనేటటువంటి భావనను కలుగజేయడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం। దానితో పాటు శ్రమ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియచేయడం, శ్రమ చేస్తే ఎంతటి గొప్పతనం ఉంటుంది, శ్రమ యొక్క విలువ ఏంటి, శ్రమతో మనం ఏమేమి సాధించగలుగుతాము అనే గొప్పతనాన్ని మీకు తెలియచేయడం, అంతేకాకుండా కష్టించే మార్గంలో ముందుకు సాగడాన్ని ప్రోత్సహించడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం। కష్టించి మనం పనిచేస్తే ఏ పనైనా సాధించగలుగుతాం, అవునా పిల్లలు? అవునంటారా? మనము ఏదైనా సరే ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? మనం బాగా కష్టపడాలి। मेहनत करने से ही हमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना? मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हासिल होगा। ఏది కూడాను मेहनत లేకుండా, శ్రమ లేకుండా మనము ఏమీ చేయలేము। अब हमें उद्देश्य भी जाने हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? श्रम का महत्व जानना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखिए, अब हमें विधा विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। ప్రతి ఒక్క కవితకు వాటి ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి। ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన పాఠాల్లోనే చూడండి, 10th क्लास లో వచ్చినటువంటి पहला पाठ क्या है? बरसते बादल। बरसते बादल का विशेषता क्या है? वह पाठ प्रकृति की सुंदर चित्रण के बारे में दिखाया गया है और प्रकृति की रक्षण करना हमारा कर्तव्य, यह इसकी विशेषता है। और दूसरा पाठ ईदगाह है। ईदगाह कविता पाठ नहीं है ना। तीसरा पाठ है हम भारतवासी। हम भारतवासी पाठ हमें क्या विशेषता बताती है? इसकी विशेषता है कि देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति में, हर नागरिक में होनी चाहिए। इसी प्रकार अब हमें कणकण का अधिकारी कविता में क्या जानकारी है? इस कविता की विशेषता है कि ఓజుపూర్ణ व ప్రేరణాప్రద భాష है। దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఓజుపూర్ణ అంటే ప్రభావోత్పాదకంగా ఉండేటటువంటి భాష, ప్రేరణాప్రద భాష, ప్రేరణాత్మకంగా మనల్ని మోటివేట్ చేసేలాగా ఉండేటటువంటి భాష। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। इसके कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। बच्चों, कणकण का अधिकारी कैसा पाठ है? कविता पाठ है। इसके कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से यह कविता ली गई है। ఆయన రచించినటువంటి కురుక్షేత్ర అనేటటువంటి గ్రంథం నుండి ఈ కణకణ का अधिकारी అనేటటువంటి కవితను తీసుకోవడం జరిగింది। अब फिर से एक बार, कणकण का अधिकारी कौन है? कणकण का अधिकारी पहले आगे हमें जानेंगे। कणकण का अधिकारी के कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कणकण का अधिकारी किस पाठ से लिया गया है? कुरुक्षेत्र पाठ से, कुरुक्षेत्र ग्रंथ से यह ली गई है ना बच्चों? बच्चों, अब हमें कणकण का अधिकारी कवि के बारे में जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, कणकण का अधिकारी के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उनका नाम क्या है? रामधारी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखो, यहाँ कवि परिचय लिखते समय इस प्रकार लिखनी चाहिए। देखो बच्चे, एक बार कवि परिचय, कवि का नाम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी,
उनका जन्म सन 1908 सितंबर 23 को बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ। देखो बच्चों, उनका जन्म कब हुआ? 1908। 1908 को यहाँ लिखे हैं, देखो अक्षरों में 1908 उस प्रकार लिखना चाहिए। और 23 को हिंदी में देखो एक बार, 23 బిహార్లోని ముంగేర్ జిల్లాలో సిమరియా అనే గ్రామంలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. తర్వాత చూడండమ్మా, మృత్యు అంటే చనిపోవడం. मृत्यु सन 1974 अप्रैल 24 को हुई। 1974, यहाँ देखिए 1974। ये अंकों को सीखने से आप लोगों को बिट पेपर में एक अंक के लिए ये संख्याएं दिए जाते हैं, इसलिए आप क्या करनी चाहिए? संख्याओं को लिखना चाहिए और सीखना भी। देखो बच्चों, विशेषताएं क्या है మరి ఆయన ప్రత్యేకతలు ఏంటి? రాష్ట్రీయ కవి थे। రాష్ట్రీయ కవి को తెలుగు में జాతీయ కవి అంటారు. అంటే ఆయన రచనల్లో దేశభక్తి భావన కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన్ను రాష్ట్రీయ కవి అని కూడా అంటారు, జాతీయ కవి అని కూడా అంటారు. ప్రగతివాదికే ప్రముఖ కవి थे। ప్రగతివాదానికి ఆయన ప్రముఖులైనటువంటి కవి కూడాను. భారత सरकार के हिंदी सलाहकार भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। ఆయన భారత ప్రభుత్వానికి హిందీ సలహాకారుడుగా కూడా పనిచేశారు. అంతేకాకుండా భాగల్పూర్ విశ్వవిద్యాలయ అంటే యూనివర్సిటీకి ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ గా కూడా ఉన్నారు. సో విశేషతాయే ఇవి. పురస్కార్ అంటే బిరుదులు. ఏం బిరుదులు ఉన్నాయి ఆయనకు? ఏమొచ్చున్నాయి చూద్దాం ఒకసారి. उर्वशी कृति के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो बच्चों, उर्वशी याद रखिए, इस कृति के लिए 1972 इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1959 को क्या कहते हैं? 1959 59 అంటారు. సో 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें। देखो बच्चों, उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ ना, इसी प्रकार बरसते बादल कविता के लिए सुमित्रानंद पंत जी को चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद है ना बच्चों आप लोगों को? उर्वशी के लिए किसे सम्मानित किया गया? उर्वशी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से रामधारी सिंह को। उसी प्रकार सुमित्रानंद पंत जी को चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार के बारे में जान चुके हैं ना। अब देखिए प्रसिद्ध रचनाएं, उनकी रचनाएं क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या है एक बार देखो। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, संस्कृति के 4 अध्याय और उर्वशी आदि। इन रचनలు ఏమేమిటో చూడండి. रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, సంస్కృతి के 4 అధ్యాయ, ఊర్వశి. ఇవి ఆయన చేసినటువంటి రచనలు, ముఖ్యమైన రచనలు కూడా. మీరు రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఇలా పెట్టి రాస్తే మీకు మార్కులు, వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రశ్నకు సరైన మార్కులు పడతాయి. ఓకేనా అమ్మా? తర్వాత చివర్లో మనం రాసిందేంటి? प्रस्तुत कण का अधिकारी कुरुक्षेत्र खंडकाव्य से लिया गया है। ప్రస్తుతం మనం అనుకుంటున్నాము, ఏ పాఠం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం మనము? కణ్ కా అధికారి. మరి ఈ పాఠం దేంట్లో నుండి తీసుకోబడినది అంటే కురుక్షేత్ర. ప్రస్తుత కణ్ కా అధికారి कुरुक्षेत्र खंड काव्य से लिया गया है। देखो बच्चों, कवि परिचय के बारे में आप जान चुके हैं ना। एक बार फिर से कवि का
परिचय देखेंगे। कवि का नाम क्या है? कणकण का अधिकारी कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी। उनका जन्म 1908 सितंबर 23 को बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1974 अप्रैल 24 को। उनकी विशेषताएं क्या है? राष्ट्रीय कवि, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनके लिए कौन से पुरस्कार आए हैं? उर्वशी कृति के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी आदि। प्रस्तुत पाठ कणकण का अधिकारी किस खंड काव्य से लिया गया है? प्रस्तुत कणकण का अधिकारी कुरुक्षेत्र खंड काव्य से लिया गया है। बस बच्चों, कवि का परिचय इस प्रकार लिखना चाहिए, समझे ना? विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इसका अर्थ है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। क्या है? మెహనత్ సఫలతకి కుంజీ హై. మనం శ్రమ చేశామనుకోండి, ఆ శ్రమ అనేది ఏమవుతుందంటే సక్సెస్ విజయాన్ని పొందడానికి తాళం చెవి లాంటిది అన్నమాట. మనం ఏదైనా సక్సెస్ పొందాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు కష్టించాలి. కాబట్టి మెహనత్ హీ सफलता की कुंजी है. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता. ఎవరైతే బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడాను ఫెయిల్యూర్ అనేది తీసుకోలేరు. ఎందుకని? బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు కదా, కాబట్టి వాళ్ళకి సక్సెస్ అనేది రానే వస్తుందన్నమాట. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है. అతను ఎప్పుడు కూడాను ప్రతి పనిలో శ్రమ అనేది ఉంటే సక్సెస్ని పొందుతూనే ఉంటారు. क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है. ఎందుకని ఆ మాట అన్నారు అంటే, కాల్పనిక జగత్ అంటే ఇమాజినేషన్లో మనం ఏమనుకుంటాము? నేను అదవ్వాలి ఇదవ్వాలి అని అనుకుంటారు కదా. చాలా మంది ఇమాజినేషన్లోనే ఉంటారు. ఆ ఇమాజినేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు సాకారం చేసుకోగలుగుతాము? శ్రమ చేసినప్పుడు. ఎప్పుడైతే మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో మనం అనుకున్న దాన్ని మనము సాధించగలుగుతాము. ఇస్కే కణకణ కే పీछे उसी का श्रम है. వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఆ పనిలో ఉండేటటువంటి ప్రతి అణువు వెనకాల వాళ్ళ శ్రమ అనేది ఉంటుంది. చూడండి పిల్లలు, మనము మొదట్లో ఫెయిల్యూర్ అనేది వచ్చినా కూడాను, ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది, రాగానే మనం దానికి డీలా పడిపోయి ఆ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా, మనం ఏ పని చేయలేము అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పని మనం ఎప్పటికీ సాధించలేము. ఒక చీమను చూడండి, గోడ ఎక్కుతూ ఉంటుంది, పైకి ఎక్కడానికి ఎన్నోసార్లు కింద పడుతుంది, ఎన్నోసార్లు పైకి వెళ్తుంది, కానీ అది గమ్యాన్ని చేరడానికి ఏం చేస్తుంది? ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డా మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికే ప్రయత్నిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మన ఇమాజినేషన్లో ఉండేటటువంటి ఒక ఇమేజ్ని మనం ఇది అవ్వాలి అనుకునే లక్ష్యాన్ని, ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? బాగా కష్టపడాలి. అందుకే మన మాజీ రాష్ట్రపతి అయినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమన్నారు? కలలు కనండి, దాన్ని సాకారం చేసుకోండి అన్నారు. కలలు కంటాము ఏమని? నేను డాక్టర్ని అయ్యాను రాత్రి నా కల్లో, లేకపోతే ఇంకేదన్నా అయ్యాను, నేను ఇంజనీర్ని అవ్వాలి అని అనుకుంటాను. కానీ అది కల మాత్రగానే కలలులాగే ఉండకూడదన్నమాట. ఎలా చేసుకోవాలి దాన్ని అంటే, దానికోసం బాగా కష్టించి ఆ శ్రమతో మనము విజయాన్ని పొందగలుగుతాం. అప్పుడే ఆ విజయం పొందిన తర్వాత దాని అనుభవం అనేది చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, इसके कणकण के पीछे उसी का श्रम है. ఆ సక్సెస్ పొందిన తర్వాత దాని వెనకాల ఉండేటటువంటి అణువులో కూడాను ఆ శ్రమ యొక్క అనుభవం అనేది దాగి ఉంటుంది.
इसलिए वही कण कण का अधिकारी है। ఆ విధంగా శ్రమ చేసిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, సక్సెస్ పొందిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కణ్ కణ్ కా అధికారి అని అర్పడతారు. అంటే అణువు అణువు యొక్క అధికారి అని. ఈ ప్రపంచంలో ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి అణువు కూడాను మనము అధికారులం అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే శ్రమ చేస్తామో శ్రమ యొక్క ఫలితం తీయగా ఉంటుంది. मेहनत का फल मीठा होता है. सूक्ति विन्नारो लेदो. मेहनत का फल क्या होता है? मेहनत का फल मीठा होता है. చూడండి ఒకసారి. मेहनत का फल मीठा होता है. అంటే శ్రమ యొక్క ఫలితం ఎలా ఉంటుంది? తీయగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి, మనం బాగా కష్టపడి చదువుకున్నాము, తర్వాత మనం ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీల్ అనేది? ఫస్ట్ ర్యాంక్తో మనం చాలా తృప్తి పడతాము. అలా కాకుండా మనం బద్దకించి పరీక్షలు వస్తున్నా సరే కామ్గా ఉన్నామనుకోండి, దాని అనుభవం ఎలా ఉంటుంది? ఏమీ రాకుండా మార్కులు చాలా తక్కువ వచ్చి అప్పుడు మనకు ఆ స్వీట్నెస్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? శ్రమించే తత్వాన్ని మనము अलवर्चुकोवाली. ओके ना बच्चों, आप कविता के बारे में एक बार देखेंगे. देखो बच्चों, एक मनुष्य संचित करता है आधी पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. एक मनुष्य संचित करता है आधी पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. नर समाज का भाग एक है, वह श्रम वह पुजबल है. नर समाज का भाग एक है, वह श्रम वह पुजबल है. जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है. जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है. एक मनुष्य संचित करता है अर्थी पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. भाग्यवाद के छल से. जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है. धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है. एक मनुष्य संचित करता है अति पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. भाग्यवाद के छल से. बच्चों, यह कविता अच्छा लगा है ना? आप भी मेरे साथ गला मिलाइए. చూడండి పిల్లలు, ఈ కవిత బాగా నచ్చిందా మీకు? మీరు కూడా ఒకసారి నాతో పాటు పాడండి. చూడండి, మీ పుస్తకాలు తీసి నాతో పాటు ఒకసారి పాడండమ్మా. एक मनुष्य संचित करता है अति पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है. जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है. जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है. जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन
मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, भाग्यवाद के छल से। देखिए है ना बच्चों, कविता अच्छा लगा है ना। अब इसके शब्दार्थ और इसका भाव भी जानेंगे। बच्चों आप कविता के बारे में एक बार देखेंगे। देखो बच्चों, एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग एक है, वह श्रम वह कुछ बल है। नर समाज का भाग एक है, वह श्रम वह कुछ बल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, भाग्यवाद के छल से। बच्चों यह कविता अच्छा लगा है ना। आप भी मेरे साथ गला मिलाइए। చూడండి పిల్లలు, ఈ కవిత బాగా నచ్చిందా మీకు? మీరు కూడా ఒకసారి నాతో పాటు పాడండి। చూడండి మీ పుస్తకాలు తీసి నాతో పాటు ఒకసారి పాడండి అమ్మా। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जिसने श्रम छल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, भाग्यवाद के छल से। देखिए है ना बच्चों, कविता अच्छा लगा है ना। अब इसके शब्दार्थ और इसका भाव भी जानेंगे। बच्चों अब हमें इस कविता का गायन हो गया है ना। अब इनके शब्दार्थ देखेंगे। देखो बच्चों, इसके शब्दार्थ कुछ आप लोगों को परिचय है, इसलिए कुछ लिखा है। देखो, मनुज, मनुज का अर्थ है मनुष्य। मनुष्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
म्यान मनीषी, संचित करना इकट्ठा करना टू कलेक्ट పోగు చేయడం, भाग्यवाद किस्मत को मानने का सिद्धांत, భాగ్యవాద్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అదృష్టం అంటారు కదా, దాన్నే ఎవరైతే కిస్మత్ కో మాన్నే కా సిద్ధాంత్ అంటే భాగ్యాన్ని అదృష్టాన్ని నమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దాన్ని భాగ్యవాద్ అంటారు. ఫెటలిజం. తర్వాత భోగిన భుగత్న టు ఎండ్యూర్ అనుభవించుట, చల్ ధోకా డిసెప్షన్ మోసము, భాగ్య నసీబ్ లక్ అదృష్టం, సమ్ముఖ్ సామనే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ముందు, ఝుకినా నమిత్ హోనా టు బెండ్ వినయంతో వంగడం, పృథ్వీ ధరతి ద ఎర్త్ భూమి, వినీత్ వినయపూర్వక్ విత్ హంబుల్ వినయంగా, శ్రమజల్ పసీనా స్వెట్ చెమట, పీछे బాద్ బ్యాక్ వెనుక, మత్ నహి డోంట్ వద్దు, మత్ కన్నా చాహియే ఇలా అంటారు కదా అది, మత్ కన్నా నహి అన్నా ఒకే అర్థం వస్తుంది, డోంట్ వద్దు. పహలే అగలే ఫస్ట్ ముందుగా, ముందుగా మనం ఈ పని చేద్దాము అంటాం కదా, దాన్ని పహలే అంటారు. విజీత్ విజయ్ విక్టరీ విజయం, న్యస్త్ రఖా హువా కెప్ట్ ఉంచబడిన, ధన్ సంపత్తి మనీ ధనము, प्रकृति चराचर संसार नेचर प्रकृति, प्रकृति को ही नेचर कहते हैं ना, इसे पर्याय शब्द के रूप में चराचर संसार कहते हैं. देखिए बच्चों, कण कण को अणु, हमें पाठ क्या है हमारा, कण कण का अधिकारी, कण का अर्थ है अणु पार्टिकल, कणमु, अधिकारी अधिकार पाने वाला, अधिकारी इसे कहते हैं, जो अधिकार पाता है उसे अधिकारी कहते हैं. द पर्सन हू हैव రైట్స్, ఎవరైతే హక్కును పొందుతారో వాళ్ళని ఏమంటాం మనము, అధికారి అంటాం. ఓకేనా. తర్వాత జన్ లోగ్ పీపుల్, జనము మనుషులు. చూసారమ్మా, ఇవన్నీ శబ్దాలు ఒక్కసారి మీరు రాసుకోండి, శబ్దాలన్నీ కూడా మీ నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి. మనుష్య मनुष्य, मनुज मनुष्य, संचित करना इकट्ठा करना, अर्थ धन दौलत, भाग्यवाद किस्मत को मानने का सिद्धांत, भोगना भुगतना, छल धोखा, भाग्य नसीब, सम्मुख सामने, झुकना नमित होना, पृथ्वी धरती, विनीत विनयपूर्वक, श्रमजल पसीना, पीछे बाद मत नहीं, पहले अगले, विजित विजय, न्यस्त रखा हुआ, धन संपत्ति, प्रकृति चराचर संसार, कण अणु, अधिकारी अधिकार पाने वाला, जन लोग. देखो बच्चों, शब्दार्थ तो अपने पुस्तिकाओं में लिख लो. और देखो अब इसका एक बार भाव देखेंगे. देखो बच्चों, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से. చూడండమ్మా, వీటి అర్థం ఒకసారి మనం తెలుగులో చూద్దాం. ఏక్ మనుజ్ అంటే ఏంటి, ఒక మనిషి సంచితీకరణ అంటే ఏమనుకున్నాం మనము, కలెక్ట్ చేయడం, పోగు చేసుకోవడం. ఒక మనిషి ఏం చేస్తాడు, డబ్బులు బాగా పోగు చేస్తాడు. అర్థ రాసామా మనము, రాసినాం. వెల్త్ సంపదను ఏం చేస్తాడు, ఒక మనిషి బాగా పోగు చేస్తాడు. ఎలాగా, పాపకే బల్సే, పాపము అనేటటువంటి బలంతో ఏదో పాపం చేసో లేకపోతే మోసం చేసో ఏదో ఒక విధంగా డబ్బును పోగు చేస్తాడు. అప్పుడు और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, మరొకరు ఏం చేస్తారు, అది అనుభవిస్తారు. ఎలా అనుభవిస్తారు అంటే, నాకు అదృష్టంతో నాకు ఈ డబ్బు కలిసి వచ్చింది అనే విధానంతో ఈయన సంపాదించిన డబ్బును ఇంకా వేరే అతను అనుభవిస్తాడు. చూడండి, మనకు తెలిసిన ఒక విషయం చూడండి, చీమలు ఉన్నాయి, అవి మట్టిని తీసుకొచ్చి కష్టపడి ఎక్కడెక్కడ ఉండో మట్టిని తీసుకొని వచ్చి పుట్టలు చేస్తాయి. మరి చీమలు ఉంటాయా అక్కడ? ఉండవు. అక్కడ ఎవరి నివాసం ఉంటారు? పాముల నివాసం ఉంటాయి. అంటే చీమలు పెట్టిన పుట్టలో పాముల నివాసం ఉన్నట్లు.
డబ్బును పోగు చేస్తే ఇంకొక వ్యక్తి అదృష్టం అనే మూఢనమ్మకంతో, అదృష్టం అనే మోసంతో ఆ డబ్బును అనుభవిస్తాడు. అంతవరకు అర్థమైంది కదా. తర్వాత నర సమాజ్ కా భాగ్య ఏక్ హై వహ శ్రమ వహ భుజబల్ హై. మరి ఈ విధంగా సంపాదించిన డబ్బును ఇతను అనుభవించడం తప్ప రైటా? మీరే చెప్పండి. మనం ఎవరో డబ్బును పరుల సొమ్ము పాము వంటిది అంటాం కదా. మరి అలాంటి డబ్బును, అలాంటి సంపదను మనం తీసుకోవచ్చా? తీసుకోకూడదు. మరి ఎలా అనుభవించాలి అంటే నర సమాజిక భాగ్య ఏక్ హై. నర అంటే అర్థం ఏంటి? मनुष्य। नर मनुष्य दो भी एक है, एक दूसरे के पर्याय शब्द है। तो देखो बच्चों, नर समाज का भाग्य, फिर भाग्यवाद नाम। भाई भाग्यवाद में अंतर क्या है? भाग्य है लक, भाग्यवाद है मेटलिज्म, ఫెటలిజం అంటే అదృష్టం అనే దాన్ని నమ్మడాన్నే భాగ్యవాద్ అంటారు. అలా ఈ విధంగా ఒక మనిషి తన అదృష్టం ఏంటంటే శ్రమ భుజబల్, వాళ్ళ కండశక్తి వాళ్లకు, తర్వాత వాళ్ళ శ్రమే వాళ్లకు ఏమవుతుంది? అదృష్టం అవుతుంది. ఎవరైనా సరే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వాళ్ళ శక్తి మీద వాళ్ళ శ్రమను నమ్ముకుంటే అదే వాళ్ళకి అదృష్టం అవుతుంది. అంతేగాని ఎవరో కూడబెట్టిన ధనాన్ని అనుభవించడం అనేది పాపం అవుతుంది. జిస్కే సమ్ముఖ ఝుకి హుయి పృథ్వీ వినీత్ నభుతల్ హై. అలాంటి వ్యక్తుల ముందు, ఎలాంటి వ్యక్తులు? శ్రమ భుజబలంతో ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరైతే వాళ్ళ కండ బలాన్ని అరగదీసి శ్రమ చేస్తారో వాళ్ళ ముందు పృథ్వీ కా అర్థం క్యా హై? భూమి, ది ఎర్త్. వినీత్ అంటే హంబుల్, వినయంగా. నభుతల్ ఆకాశము, భూమి కూడా వాళ్ళ ముందు సమఝుకి హోతే హై. ఏమవుతుంది? వాళ్ళ దగ్గర వినయంగా తల వంచుతారు. ఎవరు? భూమి, ఆకాశం. ఆకాశం తల వంచుతుందా ఎవరి ముందైనాను? అలాంటిది ఒక శ్రామికుని దగ్గర వాళ్ళు తల వంచుకోగలుగుతారు. ఎవరు? భూమి, నభాతల్. जिसने श्रमजल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. ఎవరైతే श्रमजल का अर्थ क्या है? स्वेट. श्रमजल का अर्थ क्या है? पसीना, स्वेट. ఎవరైతే శ్రమ జలాన్ని చిందిస్తారో, ఎవరైతే శ్రమతో వాళ్ళ చెమటను చిందిస్తారో వాళ్ళని పీछे मत रह जाने दो, पीछे मत रह जाने दो, వెనకడుగు వేయనివ్వద్దు. ఎవరైనా బాగా కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని మనము వెనక్కి తోసేసామనుకోండి, ఏమవుతారు? వాళ్ళు అలాగే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. అందుకని మనము అలాంటి వ్యక్తుల్ని ప్రోత్సహించాలి, ముందుకు తీసుకోవాలి. జో కుచ్ నెస్ట్ ప్రకృతి మే హై వహ మనుజ మాత్ర కా ధన్ హై. జో కుచ్ అంటే మనము ఈ ప్రకృతిలో చాలా దాగి ఉన్నాయి, చాలా పెట్టి ఉన్నాయి. మరి ప్రకృతిలో దొరికినటువంటి ప్రతి ధనానికి, ధన అంటే ఏదైనా కావచ్చు, అది డబ్బు రూపమే కాదు. ప్రకృతిలో లభించేటటువంటి ఏ వస్తువైనా సరే అది ఎవరికి చెందుతుంది అంటే ఒక మనుష మాత్రిక ధన్ హై, అది ప్రతి ఒక్కరి సొంతమవుతుంది. ప్రకృతిలో దాగినటువంటి ప్రతి దాని యొక్క అధికారి ఎవరంటే ఎవరు శ్రమ చేస్తారో వాళ్ళు దాని మీద అధికారాన్ని పొందగలుగుతారు. ధర్మరాజ్ उसके कण का अधिकारी जन जन है. ధర్మరాజా దాని యొక్క ప్రతి అణువు యొక్క అధికారి అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలవుతారు అని చెప్పి ఈ మాట ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే కురుక్షేత్ర అనే పాట నుండి తీసుకోబడినది, గ్రంథం నుండి తీసుకోబడినది. దాంట్లో ధర్మరాజు ఏం చేస్తాడు అంటే పాండవులకు కౌరవులకు జరిగిన యుద్ధంలో కౌరవుల తరపున వాళ్ళు, తర్వాత పాండవుల తరపున వాళ్ళు వేలాది మంది, లక్షలాది మంది వాళ్ళ బిడ్డల్ని పోగొట్టుకొని, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని పోగొట్టుకొని, భర్తల్ని పోగొట్టుకొని ఏడ్చే వాళ్ళు ఎందరో వాళ్ళ హాహాకారాలు విని అప్పుడు ధర్మరాజు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇక్కడ ఉండలేను, నేను ఈ యుద్ధాన్ని, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ వాతావరణాన్ని నేను చూడలేను, నా మనసు చలించిపోయింది, నేను ఇక్కడ రాజ్యాధికారము చేపట్టలేను అని చెప్పి వాళ్ళ తాతగారైనటువంటి భీష్ముని దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటారు.
అప్పుడు భీష్ముడు శరశయ్య మీద పడుకొని ఆయనకి హితోపదేశం చేస్తూ ఈ మాటలన్నీ చెప్తాడన్నమాట. ఏమనంటే, నువ్వు వీళ్ళ మధ్యలో వీళ్ళ గురించి నువ్వు ఇవన్నీ చూడలేను అంటున్నావు, వనానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అంటున్నావు, ఎక్కడికో అడవుల్లో వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అంటున్నావు. అక్కడ జడత్వంతో కూడినటువంటి ఆ రాళ్లలో రప్పల్లో ఉండేదానికంటే ఇక్కడ ప్రజల్లో ఎవరైతే శ్రమ చేస్తారో, ఎవరైతే శ్రామికులుగా ఉంటారో వాళ్ళని నువ్వు గుర్తించి వాళ్ళకి అండగా ఉంటూ చైతన్యం తీసుకురావాలి. కాబట్టి నువ్వు ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినవన్నీ కూడాను నమ్ము అని చెప్పి ఇవన్నీ చెప్పారన్నమాట. డబ్బుతో ఎవరైతే మోసంతో ఎవరైతే డబ్బును కూడబెడతారో అది మరొకరు భాగ్యవాదనేటటువంటి మోసంతో అనుభవిస్తారు, అది మంచిది కాదు. నర సమాజ్ కా భాగ్య, ఈ నర సమాజంలో ఉండేటటువంటి అదృష్టం ఏంటి అంటే ఎవరైతే శ్రమ చేస్తారో, ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళదే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రకృతిలో దాగినటువంటి ప్రతి వస్తువుకి అధికారి అవుతారు. అలాంటి వాళ్ళను వెనకడుగు వేయనీయొద్దు, వాళ్ళని ప్రోత్సహించు అని చెప్పి భీష్ముడు ధర్మరాజుకి సందేశం ఇస్తారన్నమాట, సందేశాన్ని తెలియజేస్తారు. बच्चों, अभी तक हमें कन्नड़ का अधिकारी कविता का सारांश तेलुगु में सुना है ना? देखो एक बार फिर से. పిల్లలు, మనము దీని గురించి ఏమనుకున్నాము? భావము ఏక మనిషి సంచితికత, ఒక మనిషి తన శక్తితోనో తన పాప బలంతోనో ఏదో ఒక విధంగా డబ్బును కూడబెడతాడు. ఆ డబ్బును, ఆ సంపదను భాగ్యము, అదృష్టం అనే ముసుగులో ఎవరో దాన్ని అనుభవిస్తారు. మనము ఇలాగే చెప్పుకున్నాం, ఏమని? చీమలు పెట్టిన పుట్టలో పాముల నివాసం ఉండడం అని. అదే విధంగా లంకెబిందుల గురించి కూడా విన్నారా మీరు? ఎవరో ఎప్పుడో సంపాదించిన డబ్బు తర్వాత తరాల వారికి అది లంకెబిందుల రూపంలో బయటకు వస్తుంది. అంటే సంపాదించింది ఒకరు, అనుభవించేది ఒకరు. అర్థమైందమ్మా? ఆ విధంగా మనం దేనిని నమ్ముకోవాలి? అదృష్టం అనే మాటను అంటే మన శ్రమనే మనం నమ్ముకోవాలి, మన కండ బలాన్ని మనము నమ్ముకోవాలి. దానితో మనం ఏ పనైనా సాధించగలుగుతాం. అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, చెమట చిందించే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళను మనము వెనకడుగు వేయకుండా ముందుకు ప్రోత్సహించాలి. తరువాత ఈ ప్రకృతిలో దాగినటువంటి ప్రతి వస్తువు యొక్క అధికారి ఆ శ్రమ చిందించే వాళ్ళదే అవుతుంది. ఇదమ్మా మన కవిత యొక్క సారాంశము. మరి ఇప్పుడు మీకుండేటటువంటి పద్ధతి ఏంటంటే, మీరు బాగా కష్టించి నేర్చుకుంటే చదువుని మీరేం చేస్తారు? పరీక్షల్లో బాగా రాయగలుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చారనుకోండి, అది మీకు ఆనందం అవుతుంది. లేదా ఆ ప్రశ్నలు చదవటానికి మీకు కష్టపడటం రాకపోతే పక్క వాళ్ళని ఎవరినో నమ్ముకుంటే రేపు వాళ్ళు చూపిస్తారో చూపించరో కూడా తెలియదు కదా. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? బాగా నేర్చుకోవడానికి కష్టపడడం నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? अब प्रश्नों के बारे में देखेंगे. एक बार देखो बच्चों, प्रश्नोत्तर. भाग्यवादी का छल क्या है? అంటే అదృష్టం అనేటటువంటి దీన్ని నమ్మే వాళ్ళ మోసం ఏంటి? చూడండి ఒకసారి. मानव अपने शक्ति और पाप के सहारे से पैसा कमाता है तो दूसरा व्यक्ति उसे भाग्य के नाम से छीन लेता है. మనిషి తన శక్తితోనో లేకపోతే పాపపు బలంతోనో డబ్బును కూడబెడతాడు. అప్పుడు రెండో వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు? దాన్ని భాగ్య, లక్ అనే మాటను ఉపయోగించి దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు. యహీ భాగ్యవాద కా ఛల్ హై, అదే భాగ్యవాదం యొక్క మోసం. నర సమాజ్ కా భాగ్య క్యా హై అంటే, ఇప్పుడు నర సమాజ్, మన సమాజంలో ఉండేటటువంటి అదృష్టం అనే మాట అంటే ఏంటి అసలు అంటే, నర సమాజ్ కా భాగ్య శ్రమ और भुजबल है. नर समाज का भाग्य क्या है? శ్రమ और భుజబల్ है. మన శ్రమే, మన భుజబలమే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి సొసైటీలో ఉండేటటువంటి అదృష్టం అనే మాటకు నిజమైన పర్యాయ పదాలు. श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हुए हैं? श्रमिक कौन है? श्रम करने वाला श्रमिक है. श्रमिक किसे कहते हैं बच्चों? श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं. श्रमिक के सम्मुख, శ్రామికుని ముందు
తల వంచుతాయి? అంటే श्रमिक के आगे భూమి और आकाश झुके हुए हैं. శ్రామికుని ముందు భూమి మరియు ఆకాశం తల వంచుతాయి. అంతే కదా, వాళ్ళు కష్టపడి ఎంతటి పనినైనా కూడాను వాళ్ళు సాకారం చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి వాళ్ళ ముందు ఆ భూమి ఆకాశాలు కూడా తల వంచగలుగుతాయి. श्रम जल किसने दिया? श्रम जल किसे कहते हैं? पसीना. पसीने को श्रम जल कहते हैं. श्रम जल किसने दिया? ఎవరిచ్చారు ఈ చెమట అనే పదాన్ని? అంటే సుఖ పానే కే లియే जो श्रम करता है वही श्रम जल दिया. సుఖం పొందడానికి ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వాళ్ళే చెమట ఇచ్చారు అని. తర్వాత మనుష్య కా ధన్ క్యా హై? మనిషి యొక్క ధనం ఏంటి? డబ్బునా? డబ్బు బాగా సంపాదించుకుంటాం కదా, ఆ డబ్బేనా? చూడండి, ప్రకృతి మే జో భీ చీజ్ హై వహీ మనుష్య కా ధన్ హై. ప్రకృతిలో ఏ వస్తువైతే ఉంటుందో అదంతా మనిషి యొక్క ధనమే అవుతుంది. సరేనా? ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి వనమూలికలు లేకపోతే ఇక్కడ ఉండే సంపద చాలా రకాలైనటువంటి సంపదలు ఉంటాయి. అది డబ్బు రూపంలోనే కాదు, వనస్పతి రూపంలో కావచ్చు లేదా వనరుల రూపంలో కావచ్చు. ఏదైనా సరే అది ఏమవుతుంది అంటే మనిషి యొక్క ధనం అవుతుంది. కణ్ కణ్ కా అధికారి కౌన్ హై? మనం లెసన్ నేమ్ చెప్పుకున్నాము కణ్ కణ్ కా అధికారి అని. మరి కణ్ కణ్ కా అధికారి కౌన్ హై? ఎవరి కణ్ కణ్ కా అధికారి? जो श्रम करके सफलता पाता है वही कण कण का अधिकारी है. ఎవరైతే శ్రమించి విజయాన్ని పొందుతారో వాళ్ళు అణువు అణువు యొక్క అధికారులు అవుతారు. ప్రకృతి में छिपी संपदा पाने का अधिकार श्रमिक को ही है. ప్రకృతిలో దాగినటువంటి సంపదను పొందే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది? శ్రామికునికి మాత్రమే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఈ క్వశ్చన్స్. भाग्यवादी का छल क्या है? मानव अपने शक्ति और पाप के सहारे से पैसा कमाता है तो दूसरा व्यक्ति उसे भाग्य के नाम से छीन लेता है. यही भाग्यवाद का छल है. नर समाज का भाग्य क्या है? नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है. श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हुए हैं? श्रमिक के आगे भूमि और आकाश झुके हुए हैं. श्रम जल किसने दिया? सुख पाने के लिए जो श्रम करता है वही श्रम जल दिया है. मनुष्य का धन क्या है? प्रकृति में जो भी चीज है वही मनुष्य का धन है. कण कण का अधिकारी कौन है? जो श्रम करके सफलता पाता है वही कण कण का अधिकारी है. प्रकृति में छिपी संपदा पाने का अधिकार श्रमिक को ही है. పిల్లలు ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. शब्दार्थ प्रश्नोत्तर అని నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. అభి తక్ ఇన్ ప్రశ్నోं के उत्तर जाने हैं. వీటిని మీ నోట్బుక్లో రాసుకోండి అమ్మా. తర్వాత కింద ప్రశ్నలు ఉన్నాయి చూడండి. అర్ధగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియలో ఈ రెండు ప్రశ్నలు చూద్దాం ఒకసారి. भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? భాగ్య అదృష్టము, కర్మ పని చేయడం, ఈ రెండిల్లో మీరు దేన్ని గొప్పగా అనుకుంటారు? ఎందుకు? भाग्य और कर्म में मैं कर्म को ही श्रेष्ठ मानती हूँ. ఈ రెండిల్లో నేనైతే కర్మనే గొప్పదనంగా ఫీల్ అవుతాను, దాన్నే గొప్పది అంటాను. क्योंकि कर्म या काम करने से ही सफलता मिलेगी. ఎందుకని అంటే మనం పని చేయడం వల్ల, శ్రమ చేస్తేనే మనకు సాఫల్యం అనేది దొరుకుతుంది. కాబట్టి అదృష్టాన్ని నమ్మితే మనకు సాఫల్యం దొరకదు. అదే శ్రమ చేసామనుకోండి సాఫల్యం అనేది దొరుకుతుంది. ఒకసారి కాకపోయినా రెండవసారి మనకు సక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది. जिसे हमें प्राप्ति करना होगा उसके लिए मेहनत करना ही होगा. మనం దేన్నైతే సాధించాలని అనుకుంటున్నామో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? బాగా శ్రమించాలి. మనం ఏ పనిలో అయినా మొదటగానే
సాఫల్యం అనేది అంటే విజయం అనేది రాదు. అలా కాకుండా ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది కదా అని మనం ఏ పని చేయకుండా ఉన్నామనుకోండి, అసలు ఫెయిల్యూర్ కాదు కదా, విజయము రాదు, ఫెయిల్యూరు రాదు. ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ అలాగే ఉండిపోతారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? శ్రమించాలి బాగా. దానికోసం మనం ఏదైతే లక్ష్యాన్ని అనుకున్నామో దాన్ని రీచ్ అవ్వటానికి మనము బాగా శ్రమించాలి. భాగ్య సే కుచ్ భీ నహీ మిలేగా. అదృష్టాన్ని నమ్ముకుంటే ఏమీ మనకు దొరకదు. గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నువ్వే దిక్కు అంటారు కదా, అలా చేస్తే ఆ తప్పు ఎవరిది? మంది గాల్లో దీపం పెట్టడం తప్పు కదా. అదే దానికోసం కాకుండా మనం బాగా కష్టపడ్డాం అనుకోండి, అప్పుడు అదృష్టాన్ని దేవుడికి వదిలేయవచ్చు. శ్రమ కే బల్ పర్ హమే క్యా క్యా హాసిల్ కర్ సక్తే హై. శ్రమ మీద, శ్రమ అనే దాన్ని బలంగా తీసుకొని మనం ఏమేం పొందగలుగుతాము? శ్రమ కే బల్ పర్ హమే సబ్ కుచ్ హాసిల్ కర్ సక్తే హై. మనం శ్రమ ఆధారంగా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం దేన్నైనా పొందగలుగుతాము. శ్రమ కర్నే సే హమే ధన్ దౌలత్, యశ్, जीवन सुख से बिताने के लिए आवश्यक सुविधाएं हासिल कर सकते हैं. శ్రమ చేయటం వల్ల మనకు ధన్ దౌలత్ సిరి సంపదలు దొరుకుతాయి, బాగా డబ్బును సంపాదించగలుగుతాము. యశ్ పేరు ప్రతిష్టలు కూడా సంపాదించుకోగలుగుతాము. జీవన్ సుఖ్ సే బితానే కే లియే ఆవశ్యక్ సువిధాయే. మనము మన జీవితాన్ని సుఖంగా జీవించడానికి కావలసినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ కూడా మనం పొందగలుగుతాం. మనకేమేం కావాలో అవన్నీ సమకూర్చుకోగలుగుతాము. దేని ద్వారా? శ్రమ కే బల్ పర్, శ్రమ యొక్క బలం మీద. अपना लक्ष्य पहुंच सकते हैं. మన లక్ష్యాన్ని మనము రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. చూసారమ్మా, भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? श्रम के बल पर हमें क्या क्या हासिल कर सकते हैं? ఈ రెండు క్వశ్చన్లు కూడాను, వీటికి ఆన్సర్లు కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా? बच्चों, अभी तक इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए हैं ना. अब हमें गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों को देंगे. देखो बच्चों, अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लो और इस गृह कार्य को अवश्य करनी होगी. अच्छा है ना बच्चों? देखो, आ में अर्थग्राह्यता सृजना, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में आ से इन प्रश्नों को कविता पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. इस कविता के कवि कौन है? कण कण का अधिकारी कविता के कवि कौन? बच्चों, ये गृह कार्य के रूप में लिख रहा है. कंठन का अधिकारी कविता के कवि कौन है? दूसरा प्रश्न है, कविता का यह अंश, कविता का यह अंश किस काव्य से, किस काव्य से लिया गया है? కవిత యొక్క ఈ భాగాన్ని ఏ కావ్యం నుండి తీసుకోబడినది? థర్డ్ వన్ చూడండి. सबसे पहले
पाने का अधिकार किसे है? అందరికంటే ముందు సుఖం పొందగలిగే హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది? फोर्थ वन, कण कण का अधिकारी किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा गया है? क्यों? ఎందుకు? ఎవరు అనబడ్డారు? కణ్ కణ్ కా అధికారి, అణువు యొక్క అధికారిని ఎవరినంటారు? ఎందుకు? इन प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य के रूप में लिखो बच्चों। बच्चों अभी तक कण कण का अधिकारी जो पाठ हुआ है ना, अभी तक आप लोग इस पाठ को समझे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इन गृह कार्य के प्रश्नों को भी लिखकर आएंगे। बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत घूमिए, ऑनलाइन क्लास पर अपनी पढ़ाई चालू कीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इस सारांश को विदा कहती हूँ। धन्यवाद।